हेलो पिला माने आज आम नवम श्रेणी जीव विज्ञान उपर किसी विषय आलोचना करवा। तो चलो देख पिला माने मुझे कही रखुचे आपण मानक भिडटी भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करने को जमार भूलें ना। जहाँफल मुझे जहाँ भी नुआ वीडियो अपलोड करी आपण पाखक सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जीव। आप सब विषय वस्तुर प्रश्न उत्तर सब बुझीपारे सांग मैंने सब बुझीपार पिला माने। तो चलो वीडियो टी आज आम डेरी नक स्टार्ट करवा। तो देख पिला माने आज आम फास्ट चैप्टर पढ़ा जैव विविधता। तो इंग्लिश वर्ड हूँ बायोडाइवर्सिटी। ओके देख पिला माने एठी पाठटा स्टार्ट होइछि। से पचार पिला पिले तुमे केबे लक्ष्य करिछ आम परिवेश थिबा जीव मानक मध्यरु केते सामंजस्य अथवा विविधता। विविधता माने कोन? डाइवर्सिटी कहिथिले। हाँ डाइवर्सिटी रही एठारे प्रत्येक जीव से प्राणी हो बा उद्भिद जीव कही से अथवा से प्राणी हो कि उद्भिद गोटे अन्य ठार अलग निहाती भाव में आम जाना कथा। प्राणी हो कि उद्भिद हो गोटे अन्य ठार संपूर्ण अलग। एवं देख रे प्राणी आ उद्भिद कौन गोटे एकाकी ना प्राणी होले अलग उद्भिद माने अलग। ए गोटे अन्य ठार अलग रही था। ओके ये कौन कही ओ मांकड़ भितर सॉरी एटा नुहे नेक्स्ट एटा उदाहरण स्वरूप तुम सांगर कथा विचार को नियो तुम ठार से किपरि भिन्न ताहा देख। चलो देखा इमेजिन करो तुम सांग मान कथा। प्रथम स्टेप तुम दुहींकर उच्चता समान कि तुम दुजणकर हाइट कौन सेम कि तुम सांग उच्च हो पारे तुम गेड़ा हो पार तुम उच्च हो पारे तुम सांग गेड़ा हो पारे हाँ ना नहीं। 2 नंबर स्टेप तुम दुहींकर नाकर गठन कौन समान कि नहीं कार नाक पूरा गजा होता है तो कहार नाक पूरा टिके चेपटा होता है। अरे हाँ ना नहीं। 3 नंबर तुम हाथ पापुलीर आकार सह तुम सांगर हाथ पापुलीर आकार समान कि एठा भी नुहे है विविधता। वर्तमान आम आमको और आम सांग को जदि गोटे मांकड़ सहित तुलना करिबा ताहले मनीष और मांकड़ मध्य गठन किछि सामंजस्य और किछि पार्थक्य रही जानी परिबा। हाँ निश्चित भाव। अरे आम कहार जन्म रे आम निश्चित भाव मांकड़ बा चिंपांजी बुझला से ही आम जात हो जाए। निश्चित भाव मनीष और मांकड़ भितर नाकर पाटिर किछि तो मो सामंजस्य रही किछि जिनस मिशुथुबो तेरे आमे ओ आम सांग भितर रही सामंजस्य अर्थात मनुष्य भितर थिबा समानता मनुष्य और मांकड़ मध्य थिबा सामंजस्य तुलना अधिक। माने से कही कौन रे मनुष्य भितर थिबा सामंजस्यटा मांकड़ मनुष्य भितर थिबा सामंजस्यटा अधिक है। सेहीपरि जदि गोटे गाई को यही तुलना प्रक्रिया जोड़ी देबा तेबे देखा जीवो जे मनीष ठीक कौन कही देखा जीव जे मनीष और मांकड़ भितर थिबा सामंजस्य गाई तुलना रे बेसी अधिक है। तुम्हें देसी गाई और जर्सी गाई नाम जानिछ? हाँ आम जानिछे ना देसी गाई जर्सी गाई ना तो शुणी थो पिला माने। तो देखो प्रथम शुण जे जानिछ कमेंट रे कमेंट कर जानिछ बोली ठीक अच्छे। प्रथम नंबर देसी गाई टीए जर्सी गाई भली देखा जाए कि। 2 नंबर प्रश्न कौन पचार समस्त गाई एका भली देखा जाई थांती कि। 3 नंबर आम देसी गाई ठारू
ଭିତରେ ଥିବା ଜର୍ସି ଗାଈଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା କି? 4 ନମ୍ବର, ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆମର ଆଧାର ବା ମାପକାଠିଟି କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ତୁମର ମତ ଜଣାଇପାରିବ ଅବଶ୍ୟ। କେତେକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦେଶୀ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଏକା ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରିପାରୁ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ଗାଈ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଗାଈ, ଏଇଟା ଜର୍ସି ଗାଈ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କହିଥାଉ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଆକାର ଅତି ଛୋଟ। ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତକୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋମିଟର କ'ଣ? ଏଇଟା ମ୍ୟୁଏମ୍। ମାଇକ୍ରୋମିଟର 1 ମିଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ମିଟର? 10⁻⁻6 ମିଟର। ଓକେ, ପିଲା ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତିମି ଓ ରେଡ୍ଉଡ୍ ଗଛ ଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତା ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 30 ଓ 100 ମିଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅସମାନତା ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ। ଶାଗୁଆନ, ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଟିଙ୍କି ଗଛ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଟିଙ୍କି ଗଛ, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଥିବା ବୃଟବୃକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କିରେ? ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷର ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଅଛି। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଶା ଭଳି କେତେକ ପତଙ୍ଗ ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ କଇଁଛ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ତାରତମ୍ୟ ଥିବା ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ରେ? ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି? ସେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅସମାନତା ରହିଛି। ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ଅସମାନତା ରହିଛି ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଗୋଟେ କଇଁଛର ସେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକି ଗଛ 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ବେଳେ କଲିକତାରେ ଥିବା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷ ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି। ମାନେ ସେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ଜୀବନକାଳଟାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ତୁଳନା କରି ବୁଝାଉଛି। 200 ବର୍ଷ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ବେଳେ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। କଇଁଛ ମଧ୍ୟ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ବେଳେ କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁ ମଶାମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନକାଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସେ କହିଛି। ଓକେ, ଏଇ ସେ କ'ଣ କହିଲା ରେ ପିଲେ? ତ ଜୀବନକାଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଏବେ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜୀବମାନଙ୍କର କ'ଣ ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି। ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ତୁଳନା କରିଛି। ଯେପରିକି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେଲାବେଳେ
ମୟୂର ପିଛର ରଙ୍ଗ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍। ଶୁଆର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ରେ? ସବୁଜ। ମୟୂର ପିଛର କ'ଣ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କି? ତା'ର ନୀଳ କିପରି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ବାଘର ଶରୀରରେ ଥିବା ପଟା ପଟା ଦାଗର ଅନ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନଥାଏ। ପୁଣି କେଉଁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ତ କାହାର ହଳଦିଆ ଅଥବା ଧଳା କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ। ବାଇଗଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ପର୍ପଲ କଲର୍। ওই ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାତିପତିଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଅତଏବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୈବ ବିବିଧତା ମାନେ ଜୀବ ବିବିଧତା ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା, ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୈବ ବିବିଧତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଏଠୁ ଏତିକି ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଅତଏବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ଯାଇ ହେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ମାନେ ଜୀବ ବିବିଧତା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକଠୁ କୁହାଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକିଠୁ ଏତିକି ଯାଇ ଆଉ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥାଅ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ଓ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତରେ ବିବିଧତା ଠିକ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ କହିଛି ସେ। ପରିବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ କ'ଣ କହିଛି ସେ? ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ। ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ସର ପରିଣତି। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଯେ ଅନେକ ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ସଟିଂକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଏକ୍ସଟିଂକ୍ଟ ମାନେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶରେ ଅବକ୍ଷୟ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଜାତିର ଜୀବର ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଯେତିକି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କହୁଛି ଯୋଡ଼ା ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଥାଉ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିଦେବ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? 15 ଲକ୍ଷ। 15 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ 15 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 15 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଯାକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏନି।
ଅଳ୍ପ କରାଯାଇଛି। ଜୀବମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ପଦ୍ଧତିକୁ ଟେକ୍ସୋନୋମି ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ, ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଭିନ୍ନତା ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ଏ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ସେଇଟାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଟେକ୍ସୋନୋମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖ, ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ। ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଏଇଟା କୁକୁର, ସେଇଟା ଗାଈ, ସେଇଟା ପାରା, ସେଇଟା ମଣିଷ। ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ। ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ, କଥା ଜାଣି ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ହଁ ନା ନାଇଁ ରେ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ଇକୋଲୋଜି, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାଇନ୍ସ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ। ଜନ ମାନେ କ'ଣ? ପବ୍ଲିକ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ହେଲ୍ଥ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା, ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଅତଏବ ଆସ ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ 2.1.2 ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେସିକ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମିଂ। ସ୍ୱିଡେନର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ୟାରଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହିଁ ପଚାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲେ କ'ଣ? କ୍ୟାରଲସ୍ ଲିନିୟସ୍। ଏଇଟା ଲେଖିବ, ନୋଟ୍ କର। 2nd ନମ୍ବର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲେ କ୍ୟାରଲସ୍ ଲିନିୟସ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ ବୋଲି ନାମରେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବେଲେ ଆହା ଉପରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ସେ ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲିନିୟସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍ ICBN ସର୍ଟକଟ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ ଜାତି ସ୍ପାଇସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଏକା ପରି
ଆଗକାଳରେ ଜୀବ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜୀବ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହାର ଶରୀର କ୍ରିୟା, କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରୂଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଜିନିୟସ୍, ପ୍ରଜାତି ମାନେ କ'ଣ? ଜିନିୟସ୍ ଗଠିତ। ହଁ, ସେ ଠିକ୍ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ସେ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି 3 ନମ୍ବର ଦେଇକିରି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ମାନେ ପ୍ରଜାତି, ଜିନିୟସ୍। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସିଂହ, ବାଘ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଓ ବିରାଡ଼ି ଏ ସମସ୍ତେ ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ଫେଲିସ୍, ବିରାଡ଼ି ଜାତିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମରେ ଫେଲିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ଫେଲିସ୍ ଲିଓ। ଦେଖିଲ, ଏ ଯେଉଁ ବାଘ, ସିଂହ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ବିରାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ? ଫେଲିସ୍ ଲିଓ। ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଏଇଟା ଫେଲିସ୍ ଲିଓ। ସିଂହକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଫେଲିସ୍ ଲିଓ, ବାଘର ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍, କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଫେଲିସ୍ ପାରାଡାଇସ୍ ଓ ବିରାଡ଼ି ର ଫେଲିସ୍ ଡୋମାଷ୍ଟିକା। ଏଯାକ ହେଉଛି ବାଘ, ସିଂହ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଓ ବିରାଡ଼ିମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ। ସେହିପରି ବରଗଛର ନାମ ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନିସିସ୍, ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନିସିସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା, ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା। ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଲା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଇଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଦେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଲିନିୟସଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚୁର କୁହାଯାଏ। ଲିନିୟସଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଦ୍ୱିପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ୱିପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପ୍ରଜାତି ଜିନିୟସ୍କୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଜାତି ସ୍ପାସିସ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପଦ ନାମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପ୍ରଜାତିକୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି କହିଛି ସେ। ପ୍ରଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ସୂଚକ ନାମଟି ସାଧାରଣତଃ ଉକ୍ତ ଜାତିଟିର ବାସସ୍ଥାନ ଅଥବା ଜୀବଟି ବିଷୟ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କିମ୍ବା ଜୀବର ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଦ୍ୱିପଦୀ ନାମଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ବେଳେ ପ୍ରଜାତି ଓ ଜାତି ଉତ୍ପଦର ତଳେ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ରେଖାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ରେଖାଙ୍କିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ଇଟାଲୀୟ ହସ୍ତଲିପି ଭଳି ବକ୍ର ଲେଖାରେ ଇଟାଲିକ୍ସ ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ବଡ଼ ଲିପି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସାନ ଲିପି ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ, ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଠ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆରେ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1.1ରୁ 1.2 ଯାଏଁ ପଢ଼େଇଲି। ଆଉ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିକି ବୁଝୁଥିବ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ବୁଝେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିବ ହେଲା। ମୁଁ କେବଳ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାକ ଆର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିବା ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଥିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସତରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଓ ସ୍କୁଲ୍ ହୋମୱାର୍କରେ ଦେଇଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।